यं शैवास्समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వేదవేద్యుడు అయినటువంటి పరమాత్మకు నవరాత్రి దీక్షతోటి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ 9 రోజులు స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై విహరిస్తూ భక్తుల యొక్క మనోభీష్టాల్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారికి మరింత ప్రీతిని కలుగజేయాలి అనేటటువంటి ఆకాంక్షతోటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు అనేక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. వాటిల్లో అన్యతమమైనటువంటి కార్యక్రమం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత వేదాధ్యయన సంస్థ ద్వారా చేపట్టినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సు. ఈ సదస్సు యొక్క ఉద్దేశ్యం ప్రధానంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి విద్వాంసుల్లో కొంతమందిని ఇక్కడికి ఆహ్వానం చేసి స్వామి వేదవేద్యుడు కనుక అట్టి వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలి అనేటటువంటి అభిప్రాయంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. వాటిల్లో భాగంగా ఈనాడు మన నాదనీరాజన మండపంలో ఉపన్యాస కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం కోసం ఇక్కడికి విచ్చేశారు హైదరాబాదు వాస్తవ్యులు బ్రహ్మశ్రీ హరి సీతారామమూర్తి సలక్షణ ఘనపాఠి గారు. వారికి ముందుగా స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇక సృష్టిలో మంగళప్రదమైనది ఏది అనేటటువంటి విషయం వచ్చినప్పుడు భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామదేవాః అంటుంది వేదం. భద్రము అంటే మంగళము, కళ్యాణము, శివము మొదలైనటువంటి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి ఈ మంగళకరమైనది అంటే వేదవాక్యం కంటే మంగళప్రదమైనది సృష్టిలో ఏదీ లేదు అని చెప్పి అక్కడ భాష్యకారులు నిర్వచిస్తారు. కనుక అట్టి మంగళప్రదమైనటువంటిది పరమాత్మకి అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి వేద పఠనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకుందాం. వేద పారాయణాన్ని చేయవలసిందిగా ముందుగా శుక్ల యజుర్వేద పండితుల్ని కోరుతూ ఉన్నాం. మంగళాత్మానం భాస్వంతం వేద విగ్రహం యాజ్ఞవల్క్యం మునిశ్రేష్టం విష్ణుం హరిహర ప్రభం జితేంద్రియం జితక్రోధం సదా ధ్యానపరాయణం ఆనందనిలయం వందే యోగానందమునీశ్వరం ప్రణవ్యాద్యం దినమణిం యోగీశ్వర శిరోమణిం సర్వజ్ఞయాజ్ఞవల్క్యం తత్శిష్యం కాత్యాయనం మునిం. ఓం సమిద్ధో అద్య మనోషో దురోణే దేవో దేవాన్యాయసి జాతవేదః ఆచవః మిత్రమహశ్చిత్వాన్ త్వం దూతః కవిరాసి ప్రచేతాః తనో న పాత్పథర్తస్య యానాన్ మధ్వా సమంజన్ స్వాయాసు జిహ్వా
मन्मानिधिभिरुदयज्ञमृन्धन्ते भद्रा च कृणुष्यध्वरन्नाः नराशग्रसस्य महिमानमेषामुपस्तोषामयजतस्य यज्ञैः ये शुक्रतावः शुचायोधियन्धास्वदन्ति देवा उभयानि हव्या आजिह्वानयीभ्यो मञ्जश्चायाह्यग्ने वसुभिः सजोषाः त्वं देवानामसि यक्ष्वाहोपासयेनान्यक्षिषितो यजीयान् प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्य विद्यते अग्रे अह्नः युप्रभवे वितरं वरीयो देवेभ्यो अदीतये स्योनम् यजस्वतीरुर्विया विश्रायन्तां पतिभ्यो न जनाय शुम्भमानाः देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्व देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः आसुष्वयन्ती यजते उपाके उषासा नक्ता सदतान्नियोनौ दिव्ये योषाणे बृहती सुरुक्मे अधिश्रियज्ञ शुक्रपिशं दधाने दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचामिमान यज्ञं मनोषो यजध्यै प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता आनो यज्ञं भारातीतूयमे त्विलामह्यशतिह चेतयन्ति तिस्रो देवीर्बर्हिरेदग्रस्यो नग् सरस्वती स्वपासः सदन्तु य इमे द्यावा पृथिवी जनित्रीरूपैरभिग्रषद्भुवनानि विश्वा तमद्यहोतर्षितो यजीयां देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् उपावसृजत्मन्या समञ्जन् देवानां पाथर्तुथा हविगृषि वनस्पतिः समिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन सद्यो जातो व्यामिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवः पुरोधाः अस्य होतुः प्रतिश्रुतस्य वाचि स्वाहा कृतज्ञहविराजन्तु देवाः अग्नये गायत्राय त्रिवृतेराथम् तरायाष्टाकापाल इन्द्राय त्रैष्टु भाय पञ्चदशाय वार्हातायैकादशाय
द्वादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यो वै रूपेभ्यो द्वादशकपालो मित्रावरुणाभ्यामानुष्टुभाभ्यामेकविघ्नसाभ्याम् वैराजाभ्याम् पयस्या बृहस्पताये पाण्डाय तृणवाय शाह्वाय सरस्सावित्राय त्रयस्त्रिग्गशाय रैवताय द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्नी चरुरग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालो नो मर्त्या अष्टकपालः हरिः ॐ हिरण्यगर्भ आपोहयत्प्रजापते स वेदपुत्रः पितरगुं समातरगुं स सोनुर्भुवत्स भुवत्पुनर्मघः सद्यामौर्णोदन्तरिक्षगुं स सुवः स विश्वा भुवो अभवत्स आभवत् उदुत्यम् चित्रम् सप्रत्नवन्नवीयसाग्नेद्युम्नेन संयता बृहत्ततन्थभानुना निकाव्यावेधसश्यश्वतस्कर्हस्ते दधानो नर्या पुरूणि अग्निर्भुवद्रयिपतिरयीनागुं सत्राचक्राणो अमृतानि विश्वा हिरण्यपाणिभूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता परम् वाममद्य सवितर्वाममुष्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यगुंसावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभाजस्यामा बलित्सा पर्वतानां छिद्रम् बिभर्षि पृथिवी प्रया भूमि प्रवद्वति मह्नाजिनोषि महिनी स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिष्ठो भञ्जक्तुभिः प्रयावाजन्न हेषन्तम् पेरुमस्यस्यर्जुनी ऋतूदरेण सख्या सचेययो मानरिष्ये धर्यश्वपीतः अयं यः सोमोऽन्यधा यस्मे तस्मा इन्द्रम् प्रतिरमेम्यच्छ आपान्तमन्युस्त्रिपरप्रभर्माधुनिष्यिमी वाञ्छरुमागुं ऋजीषी सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रम् प्रतिमानानि देभुः प्रसुवानः सोमऋतयुष्टिकेतेन्द्राय ब्रह्मजमदग्निरर्चन् ऋषायन्ताशिशमसस्तुरस्यान्तर्यच्छ गृणते धरत्रन्द्रगुंह सवाहस्ते मदम् च सुष्मयम् च ब्रह्मणरो ब्रह्मकृतः सपर्यन् अर्को वायत्तुरते सोमचक्षास्तत्रेदिन्द्रो दधते पृत्सुतुर्याम्
वरते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्टहव्यम् वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे यूयम् पात स्वस्तिभिः सदा नः प्रदत्ते अद्य शिविविष्टनामार्यस्य पुंसामि वयुनानि विद्वान् तन्त्वा गृह्णामि तव समतवीयान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यम् भूत्प्रयद्ववक्ष्ये शिविविष्टो अस्मि मा वर्पो अस्मदपगूहये तद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ अग्ने दादाशुषे रयिम् वीरवन्तम् परीणसम् शिशीहिनः सूनुमतः दानो अग्ने शतिनो दासहस्रिणो दुरो न वाचग्श्रुत्या अपावृधि प्राचीद्या वा पृथिवी ब्रह्मणा कृधि सुवर्णशुक्रमुषसो विदिद्युतुः अग्निर्द्वाद्रविणम् वीरपेशा अग्निर्षय्यः सहस्रासनोति अग्निर्दिवि हव्यमादतानाग्नेर्धावानि बिभृता पुरुत्रा मानो मर्धीराकूभरा घृतन्न पूतम् तनूररेपाश्रुहिरण्यम् तत्ते रुक्मो न रोचतः स्वधामः उभे सुश्चन्द्रसर्पिषो दर्वी श्रीणीश आसनी उदो न उत्पपूर्या उत्सेषु शवतस्पत इषग्स्तोतृभ्य आभरा वायो शतगुं हरीणाम् युवस्वपोष्याणाम् उदवाते सहस्रिणो रथ आयातु पायसा प्रयाभिर्यासिदाश्वागुं समच्छामि युद्धिर्वायविष्टये दुरोणे निमोदयुगुं सुभोजसंयुवेहनि वीरवद्यव्यवश्वियम् च राधः रेवतीर्नः सधमाध इन्द्रे सन्तु तु विवाजाः क्षुमन्तो याभिर्मदेमा रेवागुम् इन्द्रेवतस्तोदास्यात् वावतो मघो नः प्रेयो हरिवश्रुतस्य కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుని యొక్క బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విద్వత్ సదస్సుని మనం ప్రతిరోజు ఈ వేదిక మీద జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రముఖమైనటువంటి విద్వాంసుల్ని ఆహ్వానించి వారి చేత వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి అనేక ఉపదేశాలని తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించడం ద్వారా సామాజికులందరూ కూడా శ్రేయస్సు పొందాలి అనేటటువంటి ఒక మహోత్తరమైనటువంటి లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అట్టి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో ఈనాడు ప్రవచించడానికి హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేశారు
బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు హరి సీతారామమూర్తి సలక్షణ ఘనపాఠి గారు. వీరు కృష్ణ యజుర్వేదం సలక్షణ ఘనాంతం అధ్యయనం చేసి అదేవిధంగా వేద భాష్యం అంటే వేదానికి అర్థాన్ని కూడా గురుముఖతః తెలుసుకున్నటువంటి మహనీయులు. ఈనాడు వారు చెప్పబోయేటటువంటి అంశం భాగ్య సూక్తము, తద్వారా సమాజానికి కలిగేటటువంటి ప్రయోజనము అనేటటువంటి విషయం. ఇక్కడ పూర్వం కూడా మనం చెప్పుకుని ఉన్నాము, సూక్తము అంటే కొన్ని మంత్రముల యొక్క సముదాయము. మంత్రము అంటే ఏమిటి అంటే మననాత్ త్రాయత ఇది మంత్ర, కేవలం స్మరించడం మాత్రం చేతనే మనల్ని రక్షించేది మంత్రము అని. అటువంటి మంత్రములు కొన్ని కలిస్తే ఒక సూక్తం అవుతుంది. 4 వేదాల్లోనూ ఇటువంటి సూక్తాలు చాలా చెప్పబడి ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఈనాడు భాగ్య సూక్తం గురించి మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ భాగ్యము అంటే అందరికీ తెలుసున్నదే, ముఖ్యమైన అర్థం ఏమిటంటే ఐశ్వర్యము అని. ఐశ్వర్యము అంటే కేవలం ధనం మాత్రమే కాదు. ఒక చోట చెప్తారు, సానందం సదనం సుతాశ్చ సుధియ కాంతా మనోహారిణి అని చెప్పి, చక్కటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి సంతానం కలిగి ఉండడం ఒక ఐశ్వర్యం. అలాగే అనుకూలవతి అయినటువంటి భార్య ఉండడం మరొక ఐశ్వర్యం. మనకి ఎల్లప్పుడూ మనకి తోడుగా ఉండేటటువంటి సన్మిత్రులు ఉండడం అనేది ఒక ఐశ్వర్యం. ఇలాగా ప్రతీది మనకి శ్రేయస్సును కలిగించేవన్నీ కూడా ఐశ్వర్యములే. వీటన్నింటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి ఐశ్వర్యంగా చెప్పబడింది నిరంతరం భగవద్భక్తిని కలిగి ఉండుట అనేది. ఎందుచేతంటే నిజమైనటువంటి భక్తిని మనం పరమాత్మయందు ప్రదర్శించినట్లయితే మనకి కావలసిన ఐశ్వర్యాలన్నీ ఆయనే ఇస్తాడు. ఏం చేతంటే ఆయనకి లక్ష్మీ నివాసుడు అని పేరు. సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి ఆయన హృదయంలో నివసించి ఉన్నది. అటువంటి ధైర్యం చూసుకుని స్వామివారు భక్తుల యొక్క కోరికలన్నింటినీ అదేవిధంగా ఐశ్వర్యాల్ని తప్పకుండా ప్రసాదిస్తాడు. కనుక అటువంటి భాగ్య సూక్తాన్ని ఈనాడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. తమ యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆరంభించవలసిందిగా ఘనపాఠి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. సంతాపఘ్నం సకల జగతాం శార్ంగచాపాభిరామం లక్ష్మీ విద్యుల్లసితమతసీ గుచ్ఛసచ్ఛాయకాయం వైకుంఠాఖ్యం మునిజనమనశ్చాతకానాం శరణ్యం కారుణ్యాపం త్రిదశ పరిషత్ కాలమేఘం దదర్శ నారాయణాయ నలినాయ తలోచనాయ నామావశేషిత మహాబలి వైభవాయ నానాచరాచర విధాయక జన్మదేశనాభీపుటాయ పురుషాయ నమః పరస్మై. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మనమందరం కూడా సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపమైన శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలని ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను వీక్షిస్తున్నాం. ఆ భాగ్యాన్ని మనం అందరం కూడా పొందుతున్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వేద ప్రతిపాద్యుడు కాబట్టి ఆయన సమక్షంలో వేదాన్ని శ్రవణం చేయటం, వేదంలో చెప్పినటువంటి భావాలని అర్థాలని విషయాలని తెలుసుకోవటం, మననం చేయటం, తద్వారా మనం సకల శ్రేయస్సులని మనం పొందటం అనేది ఎంతో విశేషమైనటువంటిది. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు భాగ్య సూక్తానికి సంబంధించిన విశేషాలను మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. లోకంలో అందరికీ కూడా సామాన్యంగా ఉండేటటువంటి కోరిక ఏమిటి అనంటే
నేను సుఖంగా ఉండాలి, నా తోటివారు సుఖంగా ఉండాలి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అన్ని అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులే నాకు ఎదురవ్వాలి కానీ ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవ్వకూడదు, నేను క్షేమంగా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్భాగ్యాన్ని పొందాలి అనేటటువంటి కోరికలు సామాన్యంగా సాధారణంగా సామాన్యమైన జనానికానికి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. తెలిసి ఎవరు కూడా నాకు దుఃఖం కలగాలి అని ఎవరు కోరుకోరు. అటువంటి మంచి అటువంటి ఆనందము కలగాలి అనంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినప్పుడు అనేక రకాల ఉపాయాలు మనకి అనేక గ్రంథాలు తెలుపుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది, మనకి ఎటువంటి హాని కలిగించనటువంటిది ఉపాయం ఏమిటి అనంటే వేద శబ్దాన్ని వినటం. ఈ వేద ధ్వనిని వినటం ద్వారానే మనకి సమస్త మంగళాలు చేకూరుతాయి, సమస్త పాపాలు తొలగుతాయి. ఆ వేద ధ్వనిని మనం ఇంతవరకు కూడా శుక్ల యజుర్వేదము, కృష్ణ యజుర్వేదము, ఆ వేదాల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రాల ధ్వనిని మనం విన్నాం. ఆ వేద ధ్వని ద్వారానే మనకి అనేక రకాల శుభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వేదం అనేది మనకి సమస్త కోరికలు కూడా తీర్చేటటువంటి గ్రంథంగా తెలుస్తోంది. వేదంలో ఒకచోట పరమాత్మ గురించి బోధిస్తూ తముస్తోతారః పూర్వ్యం యథా విదరతస్య గర్భగుం హవిషా పిపర్తన ఆస్య జానంతో నామ చిద్వివక్తన అని చెప్పింది. ఓ మానవులారా, మీకు సమస్త సుఖాలు సమస్త శుభాలు కలగాలి అనంటే పరమాత్మని మీరందరూ కూడా ధ్యానించండి, స్తోత్రం చేయండి. ఎందుకోసం స్తోత్రం చేయండి అని చెప్తోంది అనంటే ఆయన ఎటువంటి వాడు అనంటే ఈ ప్రపంచము సృష్టి కాకముందు నుంచే ఆయన ఉన్నటువంటి వాడు. దానివల్ల మనకేం తెలుస్తోంది అనంటే ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది ఆయనే, నడిపేది ఆయనే, అంతా చూసుకునేది ఆయనే అని తెలుస్తోంది. కాబట్టి చాలా పరమ పురుషుడు కాబట్టి ఆయన్ని మీరందరూ కూడా స్తోత్రం చేయండి. ఆయన దగ్గర సకల విధములైనటువంటి ఐశ్వర్యములు ఉన్నాయి. అలానే మీకు కావలసినటువంటి జ్ఞాన సంపద కూడా ఆయన్ని స్మరించడం ద్వారా, ఆయన్ని స్తోత్రం చేయడం ద్వారా మీరు పొందవచ్చు అని చెప్తూ, కేవలం స్తోత్రం చేయటం మాత్రమే కాదు, ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకొని స్తోత్రం చేయండి. ఆపద్బాంధవ, అనాథరక్షక, గోవింద గోవింద అని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నామంటే ఆ నామం యొక్క అర్థాన్ని, ఆ నామం యొక్క భావాన్ని తెలుసుకొని ఉచ్చరించినట్లయితే అది ఇంకా మనకి మేలు చేకూరుస్తుంది. అదే విషయం వేదం మనకి బోధించింది, యథా విదరతస్య అని. అంటే ఆ పరమాత్మ గురించి వేదాలు ఏ విధంగా బోధించినాయో, శాస్త్రాలు ఏ విధంగా బోధించినాయో, ఆయన యొక్క స్వరూపం ఏమిటి, ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు, ఆయన యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి స్వరూపం ఎటువంటిది అనే విషయాలు మనకి శాస్త్రం చెప్పిన విధంగా మీరు తెలుసుకోండి అని చెప్పింది. అందుకోసమే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఆ పరమాత్మ గురించి తెలిపేటటువంటి విషయాలని అందరికీ తెలియచేయాలనే సత్సంకల్పంతో ఈ వేద విద్వత్ సదస్సుని శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. ఇంకా ఆ వైకుంఠవాసి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఎటువంటి వాడు అనంటే గర్భగుం హవిషా పిపర్తన. ఆయన గురించి తెలుసుకోమని చెప్పారు. ఎక్కడ తెలుస్తుంది, ఎవరు తెలుపుతారు మనకి అనంటే వేదవాక్యం తెలుపుతుందిట. ఆయన ఆ వేదవాక్యంలో నిగూఢంగా దాగి ఉన్నాడట. అంటే ఏమిటి అనంటే ఆ వేదవాక్యాన్ని మనం విచారణ చేయగా 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 ఆయన యొక్క స్వరూపం మనకి బోధపడుతుంది.
ఆయన యొక్క స్వరూపం మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అందువలనే అటువంటి ఆ వేదవాక్యాలని బాగా మననం చేసి విచారణ చేసి ఆ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి మహర్షులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క హృదయాలలో ఆ పరమాత్మని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మనం ధ్యాన శ్లోకంలో యోగిహుర్ధ్యానగమ్యం అని ఆ పరమాత్మని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం. యోగీశ్వరుల యొక్క హృదయాలలో ఆయన దర్శనమిస్తూ ఉంటారట. అటువంటి స్థితిని మనం కూడా పొందాలి అనంటే ఈ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ కూడా వేద ధ్వనిని వింటూ ఉండాలి. అలానే వేదంలో చెప్పినటువంటి విషయాలని ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం మననం చేస్తూ ఉండాలి. తద్వారా మనకి ఆ పరమాత్మ యొక్క దర్శన భాగ్యం మనకు కలుగుతుంది. ఇక ఈనాటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనంటే వేదంలో అనేక రకాల విషయాల గురించి ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. వేదం అంటేనే ఒక జ్ఞాన రాశి. ఈ వేదం ఆవిర్భవించే సమయంలో ఒక శబ్దరాశిగా ఆవిర్భవించింది. తద్వారా తదనంతరం మహర్షులందరూ కూడా ఆ శబ్దరాశిని వాళ్ళ యొక్క తపశ్శక్తితో సంగ్రహించి ఆ శబ్దరాశిలో ఉన్నటువంటి ఆ విశేషాలని వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకొని వాళ్ళ శిష్యులకి బోధించి అలా గురు పరంపరగా ఆ వేదాన్ని సంరక్షిస్తూ వచ్చారు. అటువంటి రాశీభూతమైనటువంటి ఆ వేదంలో సమస్తమైనటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా దాగి ఉంది. అటు కర్మ విజ్ఞానం అనుకోండి, ఇటు జ్ఞాన సంపద అనుకోండి, ఇలా అనేక రకాల విజ్ఞానాలు వేదంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. ఈనాడు మనం లోకంలో పరిశీలించినట్లయితే చాలా గొప్ప గొప్ప విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా వేదాలపైన పరిశోధనలు చేసి వేదంలో ఉన్నటువంటి అనేక అపూర్వమైనటువంటి విషయాలను వాళ్ళు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు తెలుసుకొని లోకానికి ఆ విషయాలను అందజేస్తున్నారు. అంతేకాక ఈ వేదం అనేది సమస్త మానవాళికి సన్మార్గాన్ని బోధించేటటువంటి గ్రంథంగా మనకు తెలుస్తోంది. అంటే ఈ మానవ జన్మకి ఏది పరమార్థము, ఏది లక్ష్యము అనే విషయాన్ని తెలుపుతూ ఆ పరమార్థాన్ని, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటటువంటి మార్గాన్ని కూడా వేదమే బోధిస్తోంది. ఆ వేదం చెప్పినటువంటి మార్గం ద్వారా మనం వెళ్ళినట్లయితే తప్పనిసరిగా మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. మన జీవనాన్ని మనం సార్థకం చేసుకోగలుగుతాం. అటువంటి సర్వ విజ్ఞానాకారమైనటువంటి వేదంలో అనేక రకాల దేవతలకు సంబంధించిన స్తోత్రాలు, ఆ దేవతలకు సంబంధించిన విశేషాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అందులో భాగ్య సూక్తం ఒకటి. సహజంగా ఈ సూక్తాలలో ఇందాక ఆచార్య స్వామి వారు చెప్పినట్లుగా సూక్తం అనంటే మంత్రముల యొక్క సముదాయము అని నిర్వచించారు. ఆ మంత్రాల ద్వారా, ఆ వేద మంత్రాల ద్వారా దేవతలని స్తోత్రం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ స్తోత్రం ద్వారా దేవతల యొక్క విశేషాలను కూడా వేదం తెలుపుతుంది. మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా భగవంతుణ్ణి మనం స్తోత్రం చేయాలి అని వేదం మనకి సందేశం ఇచ్చింది అని మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం. ఆ విధమైనటువంటి స్తోత్రాలన్నీ కూడా మనకి ఈ సూక్తాలలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ఈ భాగ్య సూక్తంలో ఎవరి గురించి స్తోత్రం కనిపిస్తోంది అనంటే అనేక రకాల దేవతల గురించి స్తోత్రం కనిపిస్తోంది. ప్రధానంగా భగుడు అనేటటువంటి ఒకానొక దేవత, ఆయన గురించిన ప్రస్తావన ఈ భాగ్య సూక్తంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ప్రారంభ మంత్రంలో ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరింద్రగుం హవామహే ప్రాతర్మిత్రావరుణ ప్రాతరశ్వినా ప్రాతర్భగం పూషణం బ్రహ్మణస్పతిం ప్రాతః సోమముత రుద్రగుం హువేమ అని మంత్రం, ఆ సూక్తం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సూక్తంలో మొత్తం 7 మంత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 7 మంత్రాలు కలిగినటువంటి మంత్ర సమూహానికి భాగ్య సూక్తము అని పేరు.
మనం ఈ రోజున తిరుమల క్షేత్రంలో ఉన్నాం. వైకుంఠవాసి అయినటువంటి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపమైన శ్రీనివాసుని యొక్క సన్నిధిలో మనమందరం కూడా ఉన్నాం. శ్రీనివాసునికి మరొక పేరు సప్తగిరీషుడని, 7 కొండలవాడు. ఆ 7 సంఖ్య అనేది చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. ఈ సూక్తంలో కూడా మంత్రముల యొక్క సంఖ్య 7 సంఖ్యగా కనిపిస్తోంది. అటువంటి సప్త సంఖ్యాయుతమైనటువంటి ఈ మంత్రాన్ని వినటం, ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలను తెలుసుకోవటం అనేది చాలా మనకి సకల శుభాలను కలుగజేస్తుంది. మొదటి మంత్రంలో మనం ప్రార్థించేటటువంటి ప్రార్థన ఏమిటి అనంటే, సమస్త దేవతలని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరింద్రగుం భవామహే, అగ్నిదేవుణ్ణి, ఇంద్రుణ్ణి, అలానే మిత్రావరుణుల్ని, అశ్విని దేవతల్ని, ఇలా కొంతమంది దేవతలని మనం ఆ మంత్రం ద్వారా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎందుకోసం అనంటే, వాళ్ళందరూ కూడా సమస్త శుభాలను కలగజేసేటటువంటి దేవతామూర్తులు. మనం ప్రతినిత్యము కూడా అగ్నిస్మరణ, అగ్ని ఉపాసన ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు అనంటే, ప్రత్యక్షంగా ఈ లోకంలో కనిపించేటటువంటి దేవతామూర్తి ఎవరు అనంటే అగ్నిదేవుడే. ఎందుకనంటే వేదాలన్నీ కూడా ఐకకంఠ్యంతో కీర్తిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటి అనంటే, సకల దేవతాస్వరూపుడు అగ్నిదేవుడు అని. అందుకనే మనం ఏ దేవతకైనా కూడా మనం హవిర్భాగాలు, హవిస్సులు ఇవ్వదలుచుకున్నా అది అగ్నిముఖంగానే ఇస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా మనకి శాస్త్రం బోధించింది. అలా ఇచ్చినట్లయితేనే దేవతలందరూ కూడా తృప్తి చెందుతారట. అందువలన మొట్టమొదట ప్రారంభంలో అగ్నిదేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తున్నాము అని ప్రాతరగ్నిం, ఆ తర్వాత ఇంద్రుడు, ఆ తర్వాత మిత్రావరుణులు, అలానే భగుడు, పూషుడు, ఈ విధంగా అనేక రకాల దేవతలని మొదటి మంత్రం ద్వారా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత మంత్రం నుంచి ఈ భాగ్య సూక్తంలో ప్రధానమైనటువంటి దేవత భగుడు కాబట్టి ఆయన గురించినటువంటి ప్రస్తావన పై మంత్రాల్లో కనిపిస్తోంది. అసలు ఈ భగుడు ఎవరు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, సాక్షాత్తు ఆకాశంలో ప్రతినిత్యము కూడా మనకి దర్శనమిచ్చేటటువంటి సూర్య భగవానుడే భగుడు. సూర్యులు అనేక మంది ఉన్నారని మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ సూర్య ఆరాధకులు అందరూ కూడా అనేక మంది ఆదిత్యులని స్మరిస్తూ ఉంటారు. మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగపూష హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవిత్రర్క భాస్కరేభ్యో నమో నమః అని ప్రతినిత్యము కూడా ఆ ద్వాదశాదిత్యులకి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సూర్య భగవాను మనం ఆరాధించడం ద్వారా మనకి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ అని మనకి శాస్త్రం బోధించింది. అంటే మన మానవ జీవితంలో మనం కావాలి అనుకున్నటువంటి కోరికని ఏ దేవత ద్వారా మనం పొందాలో శాస్త్రం బోధించింది. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్, ధనమిచ్చేత్ ధృతాశనాత్, ఐశ్వర్యం ఈశ్వరాదిచ్చేత్ అని. ధనం కావాలి అనుకుంటే అగ్నిదేవుణ్ణి మనం ప్రార్థించాలి, అగ్నిదేవుణ్ణి మనం ఆరాధించాలి. ఎందుకనంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా సకల దేవతా స్వరూపుడు అగ్నిదేవుడు కాబట్టి ఆయన్ని మనం ఆరాధించి కోరుకున్నట్లయితే మనకి సమస్త సంపదలు చేకూరుతాయి. అలానే మనకి ఆరోగ్యం కావాలి అనుకుంటే ఆదిత్యుణ్ణి మనం ప్రార్థించాలి. అయితే ద్వాదశాదిత్యులలో ఈ భగుడు అనేటటువంటి పేరు గల ఆదిత్యుని యొక్క ప్రస్తావన మనకి కనబడట్లేదు. అయితే ఎవరు ఈయన అనంటే, దీనికి ఒక ఉపాఖ్యానం మనకి వేదంలో కనిపిస్తోంది. కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క భార్య అయినటువంటి అదితి ఒకప్పుడు సంతానం కోరుకొని, సంతానం కావాలనే కోరికతో బ్రహ్మౌదనాన్ని ఆవిడ సిద్ధం చేసిందిట. అంటే బ్రహ్మౌదనం అంటే శ్రౌతయాగాలలో, వేదోక్త కర్మానుష్ఠానాలలో దేవతలకి సమర్పించేటటువంటి హవిర్భాగము,
దేవతలకు సమర్పించి ఆ ఋత్విక్కులందరూ కూడా ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. అటువంటి దాన్ని బ్రహ్మౌదనము అని అంటారు. ఆ బ్రహ్మౌదనాన్ని సిద్ధం చేసి సాధ్యులు అనే పేరు గల దేవతల కొరకు ఇచ్చింది. అప్పుడు సాధ్యనామకులైనటువంటి దేవతలు ఆ బ్రహ్మౌదనాన్ని దేవతలకు సమర్పించగా మిగిలినటువంటి ఆ శేషభాగాన్ని అదితికి ఇచ్చారన్నమాట. ఆ యజ్ఞశేషాన్ని స్వీకరించి అదితి సంతానాన్ని పొందింది. 4 పుత్రులు కలిగారు. ఇక్కడ యజ్ఞశేషం ఎంత విశేషమైనదో మనం తెలుసుకోవాలి. భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ మనకి స్పష్టంగా తెలియజేసి ఉన్నారు. యజ్ఞశిష్టాశినస్సంతః ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వఘం పాపాః ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్ అని. యజ్ఞశేషాన్ని గనక మనం భుజించినట్లయితే, స్వీకరించినట్లయితే మన సమస్త పాపాలు పోతాయి, సకల విధములైనటువంటి అపరాధములు తొలగుతాయి అని చెప్పారు సాక్షాత్తుగా. అయితే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థాన్ని దేవతలకు సమర్పించిన తర్వాత మిగిలినటువంటి భాగం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్నే యజ్ఞశేషం అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థాన్ని దేవతకి మనం ఎందుకు సమర్పించాలి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, తైర్దత్తాన్ అప్రదాయేభ్యః యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సహ అని ఈ మాట కూడా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పి ఉన్నారు. అంటే మనం పదార్థాన్ని తయారు చేసుకున్నామని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆ పదార్థం ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అనంటే దేవతల ద్వారానే వచ్చింది. ఉదాహరణగా ఈ లోకంలో మనం అన్నాన్ని మనం వండుకోవాలి అనంటే బియ్యం కావాలి. అవి మనకి భూమి ద్వారా లభిస్తుంది. ఆ భూమిలో ఆ బియ్యం అనేవి ధాన్యం పండాలి అనంటే ద్యులోకం నుండి వర్షం కురవాలి. ఆ వర్షం ద్వారానే భూలోకంలో ధాన్యం పండుతుంది. తద్వారా మనకి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా లభిస్తాయి. దీనికి మూలమైనటువంటి వర్షము దేవతల యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే లభిస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఈ రోజున లభించేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దేవతల యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేతనే లభించాయి అని మనం అనుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ పదార్థాన్ని ఆ దేవతలకి సమర్పించిన తర్వాత మనం తీసుకోవాలి. అలా గనక చేయకపోయినట్లయితే యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సహ, అది ఒక దొంగతనం కింద పరిగణింపబడుతుంది అని సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థాన్ని ఆ భగవంతునికి నివేదన చేసి మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో మనం ప్రధానంగా ప్రసాదంగా తీసుకునేటటువంటి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని భగవంతునికి నివేదన చేసిన తర్వాతే మనందరికీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మనం సకల శుభాలని కూడా మనం పొందుతూ ఉంటాం. కాబట్టి అదితి ఆ యజ్ఞశేషాన్ని భుజించి తత్ప్రభావం వల్ల సంతానాన్ని పొందింది. ఆ సంతానంలో ఆదిత్యులు కలిగారు. అంటే అదితి యొక్క కుమారులు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదిత్యులు అనే పేరు వచ్చింది. ఆ సంతానాల్లో ధాత, అర్యమ మొదలైనటువంటి పేరు గల కుమారులందరూ కూడా అందులో కనిపిస్తున్నారు. అందులో భగుడు అనే పేరు గల ఒకనొక కుమారుడు, ఆయనకే ఆదిత్య, అదితి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి ఆయనకి ఆదిత్యుడు అని పేరు. ఆయనే ప్రస్తుతం మనకి ఈ భాగ్య సూక్తంలో ప్రధానమైనటువంటి దేవతగా కనిపిస్తున్నాడు. 2వ మంత్రం ఇలా అంటుంది, ప్రాతర్జితం భగముగ్రగుంహు వేమ వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్త ఆధ్రశ్చిద్యం మన్యమానస్తురశ్చిద్రాజాచిద్యం భగం భక్షీత్యాహ.
ఈ మంత్రంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్త అని. మేమందరం కూడా అదితి యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఆ భగనుణ్ణి మేము సేవిస్తూ ఉన్నాము. ఆయన ఎటువంటి వాడు అనంటే విధర్త, అంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతోనే ఆయనే ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా విశేషంగా ధరిస్తున్నాడు అని అర్థం. విశేషంగా ధరిస్తున్నాడు అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి అనంటే, మనకి ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా భూలోకంలోకి వర్షం కురవాలి అనంటే దేవతల యొక్క అనుగ్రహం అనేది తప్పనిసరి. ఆ వర్షాన్ని కురిపించేవాడు సాక్షాత్తు ఆదిత్యుడు. ఆయన గ్రీష్మకాలంలో తన యొక్క కిరణాల ద్వారా భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ఉదకాన్ని సంగ్రహించి తనలో నిక్షిప్తం చేసుకొని వర్ష ఋతువు రాగానే మేఘమండలాన్ని తయారు చేసి ఆ మేఘాల ద్వారా భూలోకంలోకి వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా సంరక్షిస్తూ ధరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని విధర్త అని కీర్తించింది వేదం. వయం పుత్రమజితేర్యో విధర్త ఆధ్రశ్చిద్యం మన్యమానస్తురశ్చిద్రాజా చిద్యం భగం భక్షీత్యాహ భగ ప్రణేతర్భగ సత్యరాధ. తర్వాత మంత్రంలో అంటుంది, ఆ ఆదిత్యుణ్ణి, భగుడు అనే పేరు గల ఆదిత్యుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ప్రకర్షేణ నేత అని స్తోత్రం చేసింది. అంటే ఆ ఆదిత్యుడు భూలోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణివర్గాన్ని నడిపిస్తూ ఉండేవాడు అని అర్థం. అదే విషయం మనకి అరుణ ప్రశ్నలో మనకి తెలియజేస్తుంది. యోసౌ తపన్నుదేతి సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణానాదాయోదేతి. ఆదిత్యుడు ప్రతిరోజు కూడా ఉదయిస్తున్నాడు, అస్తమిస్తున్నాడు. ఉదయిస్తున్నాడు అనంటే సమస్త ప్రాణివర్గం యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని సంగ్రహించి ఉదయిస్తున్నాడు. అలానే సమస్త ప్రాణివర్గం యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని సంగ్రహించి అస్తమిస్తున్నాడు అని అర్థం. అంటే సమస్త ప్రాణివర్గం యొక్క ఆయుస్సు ఆదిత్యుని యొక్క చేతిలో ఉన్నది. ఆయనే అందరినీ నడిపిస్తున్నాడు. ఇంకా మనం ఆలోచించినట్లయితే పరమ పవిత్రమైనటువంటి గాయత్రి మంత్రంలో కూడా ఎవరైతే నా హృదయ కుహరంలో ఉంటూ నా బుద్ధిని మంచి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉన్నాడో ఆ సాక్షాత్ పరమాత్మ స్వరూపుడైనటువంటి ఆ సూర్య భగవానుణ్ణి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆయన యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి తేజస్సుని నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అని ఆ మంత్రం మనకి తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఆయన విశేషంగా మనల్ని మంచి మార్గంలోకి నడవటానికి, అలానే మన బుద్ధులు మంచి విషయాలు ఆలోచించడానికి ఆయన కారణమవుతున్నాడు. కాబట్టి ఆయన్ని ఈ భాగ్య సూక్తంలో ఉన్నటువంటి మంత్రము ప్రణయేత అని స్తోత్రం చేసింది. అలానే సత్యరాధ అనే మంత్రం కూడా, అనే పదం కూడా కనిపిస్తోంది. ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటి అనంటే, రాధ అంటే ధనము అని అర్థము. సత్యరాధ అంటే సత్యమే ధనముగా కలవాడు. అంటే లోకంలో ఎన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సత్యాన్ని మాత్రమే ధనంగా భావించేవాడు ఆ భగుడు. సత్యం అంటే పరమాత్మ స్వరూపం. సత్యస్వరూపుడు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఆయన్నే ధనంగా భావించేవాడు. మనం కూడా ఆ పరమాత్మనే సర్వస్వము, ఆయనే మనకి అన్నీ కూడా అని మనం ఎప్పుడైతే భావిస్తామో ఆయన మనకి ఎల్లప్పుడూ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాన్ నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అని. మన యొక్క యోగక్షేమాలు విచారించాలి అనంటే, మనం సుఖంగా ఉండాలి అనంటే ఆ పరమాత్మని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. ఆ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏమిటి అనంటే, నన్ను ఎవరైతే అనన్య భక్తితో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో, నన్ను నమ్మి ఎల్లప్పుడూ కూడా నువ్వే సర్వస్వం అని ఎవరైతే సమర్పించి
శరణాగతిని పొందుతారో వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలని నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను అని ఆ పరమాత్మ చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞాది. ఆ విధంగా భగుడు సత్యరాధుడు, సత్యమే ధనముగా కలవాడు. అటువంటి ఆ భగుడు మనందరినీ కూడా అలానే ఈ ప్రపంచాన్ని విశేషంగా ధరిస్తున్నాడు. భగేమాంధియముద వదదన్నః భగ ప్రణోజనయగోభిరశ్వైర్భగ ప్రనృభిర్నృవంతస్యామ. ఆయనే మన బుద్ధులని మంచి మార్గంలో వెళ్ళేలాగా ప్రచోదన చేస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతోనే మేము ఈ లోకంలో పశు సంపద, పుత్ర సంపద, ధన సంపద మొదలైనటువంటి సంపదలన్నీ కూడా నేను పొందుతున్నాను. ఇక్కడ సంపదలు అనే మాటకి మనం ఆలోచించినట్లయితే అనేక రకాల సంపదల్లో ముఖ్యమైనటువంటి సంపద ఏమిటి అనంటే వేద సంపద. అదే ఇందాక సత్యరాధ అనే పదంలో మనకి తెలియజేసింది వేదం. సత్యస్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మనే ఒక ధనంగా భావించేవాడు. వేదంలో కూడా మరొక చోట సాహి శ్రీరమృతా సతామని చెప్పింది. మహర్షులు, విజ్ఞానవంతులు, తపస్సంపన్నులు వీళ్ళందరూ కూడా దేనిని సంపదగా భావిస్తారు, వాళ్ళ యొక్క సంపద ఏమిటి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బలం ఏమిటి అనంటే వేదత్రయ స్వరూపమైనటువంటి మంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మంత్రాన్నే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంపదగా భావిస్తూ దాన్నే ఆశ్రయించి ఉంటారట. ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద స్వరూపమైనటువంటి మంత్రం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్నే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ధ్యానం చేస్తూ మననం చేస్తూ ఉంటారట. అటువంటి వేద సంపదే నిజమైనటువంటి సంపద, నాశనం లేనటువంటి సంపద. ఇది ప్రధానంగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అనేక రకాల సంపదలన్నీ కూడా లోకంలో కనిపించేవి మన ఎదురుకుండానే, మన కళ్ళ ఎదురుకునే నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ సంపద మాత్రం మననం చేసిన కొద్దీ, ఉచ్చారణ చేసిన కొద్దీ అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుందే కానీ వినాశనాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా పొందదు. ఎందుకనంటే వేదం అనేది నిత్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. అటువంటి ఆ వేదము ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి, ఆ పరమాత్మ సత్యస్వరూపుడు కాబట్టి, ఆ సత్యస్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మనే ధనంగా కలవాడు ఆ భగుడు. అటువంటి విశేషమైనటువంటి గుణాలు కలిగిన ఆ భగుడు మనందరినీ కూడా విశేషంగా ధరింపజేస్తున్నాడు, క్షేమంగా చూస్తున్నాడు అని ఈ రకంగా ఈ భాగ్య సూక్తంలో ఆ భగుడికి సంబంధించినటువంటి అనేక విశేషాలను తెలియజేసి చిట్ట చివరిలో యూయం పాత స్వస్తిభిః సదానః, ఆ భగుణ్ణి మేము ఆరాధన చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతిరోజు భాగ్యవంతులమవుతున్నాము. ఆయన అనుగ్రహం వల్లనే మాకు అనేక భాగ్యాలు కలుగుతున్నాయి, సమస్త భాగ్యాలు కలుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ తిరుమల క్షేత్రానికి రావటం, ఆ కలియుగ వైకుంఠమే, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి ఆ శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవటమే ఒక భాగ్యం. అటువంటి భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాము అనంటే మేమందరం కూడా ఆ భగుణ్ణి ప్రతిరోజు కూడా మేము ధ్యానం చేస్తున్నాము. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే మాకు ఇటువంటి భాగ్యాలన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి అని చెప్తూ, ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో మేమందరం కూడా ఎల్లప్పుడూ సుఖంగా క్షేమంగా ఉండాలి అని ఈ మంత్రం యొక్క, ఈ సూక్తం యొక్క చివరిలో ప్రార్థన కనిపిస్తోంది. అటువంటి భాగ్యాలను కలిగించేటటువంటి ఈ సూక్తాన్ని పారాయణ చేయటం ద్వారా, శ్రవణం చేయటం ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా సమస్త మంగళాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సూక్తం ద్వారా మనకి తెలిసేటటువంటి అంశం, సామాజికమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అనంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి, భగవద్ ఆరాధన చేయాలి, భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి అనే విషయాలు మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. మనం ఎందుకోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి అనంటే నా పృష్టః కస్యచిత్ బ్రూయాత్ అని ఒక శాస్త్రం ఉంది. మన అడగకుండా ఏది చెప్పకూడదు అని.
కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి మనం ప్రార్థించినట్లయితే ఆయన మనకి అన్నీ కూడా మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో మనం సకల శుభాలని మనం పొందగలుగుతాం అని చెప్తూ ఆ భాగ్య సూక్తం యొక్క విశేషాలను మనందరం కూడా ఈ రోజున శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తెలుసుకున్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహంతో సమస్త భాగ్యాలు అందరికీ కూడా కలగాలని ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి. బ్రహ్మశ్రీ సీతారామమూర్తి ఘనపాఠి గారు ఇప్పటి వరకు మన యజుర్వేదంలోనూ అదేవిధంగా ఋగ్వేదంలోనూ అథర్వణ వేదంలో కూడా ఉన్నటువంటి ఈ భాగ్య సూక్తానికి సంబంధించిన అనేక విషయాల్ని చాలా విశదంగా తెలియజేశారు. ముఖ్యంగా ప్రతి మంత్రానికి ఒక దేవత, ఒక ఋషి, ఒక ఛందస్సు అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆ మంత్రాన్ని ఆ ఋషి దర్శించాడు అని అర్థం. అటువంటి అనేక మంత్రాలు, అనేక దేవతలు, అనేక మంది ఋషులు, అనేకములైనటువంటి ఛందస్సులు కలిగి ఉన్నటువంటి విస్తారమైనటువంటి వాంగ్మయం ఏదైనా ఉందంటే అది వైదిక వాంగ్మయం. ఇప్పటివరకు చెప్పినట్టుగా భాగ్య సూక్తానికి అధిపతి భగుడు అని, అంటే ఆదిత్యుల్లో ద్వాదశాదిత్యాహ అని చెబుతుంది వేదం. 12 మంది ఆదిత్యుల్లో ఒకడైనటువంటి ఈ భగుడు అనే పేరుతో వ్యవహరింపబడేటటువంటి సూర్యనారాయణమూర్తి ఈ సూక్తానికి అధిపతి అని. ఎందుకంటే మనం ఏ పూజ చేసినా మనం కోరుకునేవి మూడే మూడు ఉంటాయి. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం అని. అంటే వేదోక్తమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్భాగ్యం మనకు ఉండాలి. అదేవిధంగా ఆయుర్భాగ్యం ఒక్కటే ఉంటే చాలదు, శరీరం అంతా దృఢంగా ఉండాలి, అందుచేత ఆరోగ్యం కావాలి. ఈ రెండూ ఉన్నప్పుడు మనం ధర్మబద్ధంగా జీవించడానికి అవసరమైనటువంటి ఐశ్వర్యం, ధనాదులు మొదలైనటువంటివి కూడా ఈ పరమాత్మ మాకు అనుగ్రహించాలి అని చెప్పి మొట్టమొదటి సంకల్పం చేస్తూనే మనం ప్రతి పూజని చేసుకుంటూ ఉంటాము. కనుక అటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించేది ఈ భాగ్య సూక్తము అని చివరిని ఫలశ్రుతిగా దీనిలో ఉన్న విషయాల్ని తెలుసుకున్నప్పటికీ లేదా దీన్ని పారాయణం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ భాగ్యదేవత యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది అని చెప్పి తెలియజేసి ఉన్నారు. కనుక దీనికి ఆదిత్యుడే అధిదేవత కనుక ఆ ఆదిత్యుడు ఎవరయ్యా అంటే ప్రత్యక్ష నారాయణుడు, మన తిరుమల క్షేత్రంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసుడే. కనుక ఇటువంటి భాగ్యాన్ని అంటే ఐశ్వర్యాన్ని మనందరికీ కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు అనుగ్రహించుగాక అని ప్రార్థిస్తూ శాంతి మంత్రంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిసమాప్తం చేసుకుందాం. ఓం పృథివీ శాంతిరంతరిక్షగో శాంతిర్ద్యౌ శాంతిర్దిశః శాంతిరవాంతరదిశా శాంతిరగ్నిశ్శాంతిర్వాయుః శాంతిరాదిత్యః శాంతిశ్చంద్రమాః శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్గౌః శాంతిరజా శాంతిరశ్వః శాంతిః పురుషः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मे अस्तु शांतिः तयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः. ఓం నమో వెంకటేశాయ. Now